الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وزاده حزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأمرنا بفعل المأمور في كل وقت معلوم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين البر التواب الرحيم ذو العرش المكين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صاحب الشفاعة يوم الدين وعلى آله وأصحابه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. أما بعد فيا أيها الحاضرون عليكم بتقوى الله وطاعته وكونوا من الفائزين السالمين من عذابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak henti-henti dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam, baginda kita, hakim tertinggi, anti korupsi, jaksa termulia, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta seluruh umatnya yang taat kepada ajarannya. Semoga kita senantiasa termasuk umat Rasulullah yang diaku dan bersama Rasulullah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita selain takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
perbarahuilah perahumu, karena kita akan berlayar jauh. Artinya berbanyak amal ibadah kita, karena kita akan menuju akhirat yang kekal. Maka latihlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan ini kita senantiasa menjadi abid yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini para jemaah haji dari berbagai bangsa dan negara, termasuk saudara-saudara kita yang dari Indonesia, sedang berkumpul Jazirah Arab dalam rangka memenuhi panggilan ilahi, seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Inilah saya ya Allah, inilah saya datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pada hari ini pula, bahkan sejak tadi malam, kalimah takbir, tahmid menggema memenuhi angkasa, menyentuh rasa, menggugah jiwa, dan membangkitkan semangat kita dari lubuk hati setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir bersahut-sahutan mengajak kita untuk sejenak melakukan refleksi bahwa tidak ada yang agung, tidak ada yang besar, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Oleh karenanya, di pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini, berbaris dalam susunan shaf yang teratur rapi, menyatakan ruku, sujud kepada ilahi Rabbi untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Di samping itu, selain susunan melakukan sholat Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Berkaitan dengan kurban pada hari yang istimewa ini, saya selaku khatib akan menyampaikan khutbah Idul Adha dengan judul kurban sebagai simbol ketaatan dan solidaritas sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara harfiah Idul Adha artinya adalah hari raya kurban. Dinamai demikian karena dimaksudkan untuk mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya bersama keluarganya untuk kita contoh teladan dan diwujudkan nilai-nilainya oleh orang-orang yang beriman. Kurban pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Pada awalnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Ibrahim bukanlah perintah untuk menyembelih hewan kurban, melainkan perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu baru berusia 13 tahun. Di samping sebagai anak kesayangan, Ismail merupakan anak satu-satunya bagi Ibrahim. Satu, sebab Ishak belum lahir pada saat perintah Allah itu datang. Nabi Ismail merupakan anak yang diperoleh Ibrahim pada hari tuanya. Melalui doa demi doa yang dipanjatkan Ibrahim dalam jangka waktu yang lama,
dengan maksud akan memperoleh keturunan yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Nabi Ismail, seorang anak yang dibesarkan dan dididik secara sempurna sehingga tumbuh menjadi pemuda yang hampir tiada cacat dari segala aspeknya, sehingga wajar apabila Nabi Ibrahim merasa senang dan bahagia. Namun kebahagiaan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diperintahkannya Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya. Sungguh suatu cobaan yang amat berat bagi seorang ayah. Kita dapat merasakan dan membayangkannya. Namun karena yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menyampaikan perintah penyembelihan itu kepada Ismail sebagai rasa syukur, rasa takwa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as-say qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'as-say, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan orang-orang yang bersyukur atau bersabar. Minas sabirin. Mendengar jawaban seperti itu, maka Nabi Ibrahim membawa Ismail ke daerah Mina, ke suatu bukit yang kini disebut Jabal Qurban. 3 kali iblis menggoda Nabi Ibrahim untuk membatalkan nilainya atau niatnya, dan 3 kali pula Ibrahim menolak rayuan iblis dengan lontaran yang sangat keras kepada Nabi Ibrahim. Penolakan terhadap godaan setan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat melontar 3 jumroh bagi jemaah haji ketika berada di Mina. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ismail direbahkan pada batu landasan penyembelihan dan pedang ayahnya telah siap hendak menyentuh lehernya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maha bijaksana memerintahkan agar Ibrahim mengganti sembelihnya dengan seekor domba yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahuwal bala'il mubin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istilah kurban berasal dari kata sifat qarib yang artinya dekat, dan kata kerja qoroba berarti mendekat. Pengertian itu erat hubungannya dengan proses taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya, memperkecil jarak. Dari hal ini akan terlaksana jika seseorang memiliki kecintaan apa yang akan dia dekati. Tanpa adanya rasa cinta, tidak mungkin kita tergerak untuk mendekati sesuatu. Oleh karena itu,
ibadah kurban merupakan universalitas kecintaan kita yang luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki keimanan, orang yang memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat melakukan apa saja yang diperintahkan olehnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan ternak seperti onta, sapi, dan kambing, atau domba, atau sapi yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini tidak seberapa berat jika dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra Ismail. Namun, apakah kecintaan kita terhadap istri, kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap harta akan menghalangi